તમે બેસી ગઈ અને કહેવા લાગી, નહીં આજથી મેં અહિંસા વ્રત લઈ લીધું છે. એટલું મીઠું મીઠું બોલશે. ઘણા એવા હોય છે ને મીઠું મીઠું એવું બોલે કે તમને લાગે હા બધું આ જ જાણે છે, બધું કેટલું સરસ બોલે છે. તો એટલું મીઠું મીઠું બોલવા લાગી તો એ ઉંદેડાઓને થયું કે ચલો ભાઈ બિલાડી કંઈક એની પાસે આપણે કથા સાંભળી. દૂર બેઠીને બધા સાંભળવા લાગે કથા. ધીરે 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 કરતા કથા સંભળાવા લાગી. હા 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 કરી. તો પછી ઉંદેડા બધા લાઈન પર બેસી ગયા. એના માટે એક આસન બનાવડાયું ઊંચું. બિલાડી મહારાણી રોજ આવે અને કથા શરૂ કરી નાખે. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. અને ઉંદેડા આપણે મસ્ત થોડા દિવસ કથા સાંભળી. હવે જ્યારે અંદર જાય કથા પૂરી થાય ત્યારે તો જોયું કે આપણી સંખ્યા ઓછી કેમ થઈ રહી છે. ઉંદેડાઓની જેટલા ઉંદેડા હતા એની સંખ્યા ઓછી થઈ ગઈ. તો કે આપણે આટલા ઓછા કેમ થઈ રહ્યા છે. વિચાર કર્યું તો એણે કીધું ખબર નથી પડતી કેમ ઓછા થઈ રહ્યા છે. અને કે પેલી બિલાડી એ કંઈક ખાતી પીતી નથી. મેં તો અહિંસા વ્રત લઈ લીધું ને. હું તો નિર્જલ જ રહું છું કે હવે તો નિર્જલા એકાદશી હું તો કરું છું અમે રોજ માટેની. કે આ ખાતી પીતી નથી બિલાડી તો એ એકદમ મટ્ટી કટ્ટી છે, એકદમ મોટી તગડી છે. કંઈક ગડબડ છે. એની ઉપર શક થયો એમને. તો કે આ શું કરીએ. તો એણે કીધું હવે આપણે ધ્યાન રાખીએ કે આ બિલાડી શું કરે છે. તો એણે કીધું કે આપણી સામે તો કોઈને ખાતી નથી. તો કે આપણે એક કામ કરીએ. જે બાંડો ઉંદેડો હતો, બાંડો એટલે પૂંછડી વગરનો, એની પૂંછડી અડધી કપાયેલી હતી, એ ઉંદેડાને કીધું તું સૌથી છેલ્લે આવજે. ઠીક. તે કથા પૂરી થઈ. બિલાડી બેઠી છે, ઉંદેડા બધા લાઈનથી અંદર જઈ રહ્યા છે. અને જેવી બિલાડી શું કરતી હતી, જેવો જ અંતિમ ઉંદેડો જ્યારે અંદર ઘૂસવા જાય ફટાકથી એને પકડી લે. अच्छा हिंदी में संभळाता था नहीं. हाँ तो वो बिल्ली क्या करती थी, जो अंतिम चूहा होता था उसको पकड़ लेती थी और उसको खा लेती थी. आगे वाले किसी को पता नहीं चलता था. अब चूहों ने देखा हमारी संख्या कम हो गई, तो जो बिना पूछ वाले चूहा जब नहीं दिखा तो उनको पता लग गया कि बिल्ली ही निश्चित खा जाती है. सावधान हो गए अब सब. अब बिल्ली आई कथा सुनाने के, आओ कथा सुनने. तो कोई चूहा बाहर ना निकले. बहुत बुलाया नहीं निकले. तो क्या बोले, मुछ मुछ अंदर भाले राव, कहे कथा हम बाहर आओ. हे मुछ मुछ अंदर हो, बाहर आओ, मैं कथा सुना रही हूं. तो चूहे क्या बोले अंदर से, खोद खाद के बनाया मंदिर, कहो कथा हम सुनेंगे अंदर. मुझ अंदर भाले राव, कहे कथा हम बाहर आओ. तो चूहे ने कहा नहीं, खुद खाद के बनाया मंदिर, कहो कथा हम सुनेंगे अंदर. तुम्हें कथा करने का शौक है तो तुम सुनाओ, हम यहीं अंदर बैठे बैठे सुनेंगे. तब बिल्ली की कथा फिर बंद हो गई. तो वो बिल्ली कौन है, ये जो दूसरे संप्रदाय वाले जो लोग हैं, ईसाई मिशनरी और दूसरे वाले जो हमारा धर्म परिवर्तन कराते हैं, ये सब बिल्ली हैं. ऐसा मीठा मीठा बोलेंगे कि आपको लगेगा हाँ 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 कितना अच्छा बोल रहे हैं. और धीरे धीरे से आप एक एक करके ये जो है पकड़ पकड़ के करते जाएंगे, इकट्ठा करते जाएंगे, आपको खा के मोटे होते जाएंगे. इसलिए इन सबसे सावधान रहना चाहिए. धर्म पालन करने वाले दुर्लभ हैं और जो जैसा व्यक्ति होता है उसको वैसा ही मिलता है. एक बार काशी में एक वेश्या के मन में ये हुआ कि चलो हम किसी ब्राह्मण का धर्म भ्रष्ट करते हैं. तो उन्होंने एक पंडित जी के वहाँ बुलावा भेजा कि पंडित जी आप हमारे घर भोजन करने के लिए पधारिए. एक व्यक्ति को भेजा और उससे कहा कि ये मत कहना कि वेश्या बुला रही है, ये कहना कि महारानी बुला रही है. तो पंडित जी आए भोजन करने और बढ़िया उसको अच्छा अच्छा खिलाया उन्होंने. खूब अच्छा अपने हाथ से परोस के खिलाया. और खिलाया और पंडित जी बैठे. तो वेश्या क्या समझी कि हमने इनका, पंडित जी किसी के हाथ का नहीं खाते थे, किसी का छुआ, ब्राह्मण के हाथ का खाते थे. पहले तो अपने यहाँ बहुत मर्यादा थी ना, खाने का पानी तक अपन किसी के हाथ का नहीं पीते थे. मगर आजकल तो ऊपर ये मर्यादा बिल्कुल नष्ट प्राय हो गई. कोई कहीं भी खाता है, कुछ भी पीता है कुछ. तो उन्होंने उसके वहाँ जा खा लिया. तो वेश्या बड़ी खुश हो गई और कहने लगे पंडित जी मैंने आपका धर्म भ्रष्ट कर दिया. क्यों कि मैं रानी नहीं हूँ, तो मैं तो वेश्या हूँ.
तो उसको लगा था कि ये अब पंडित जी सर पीटेंगे, पछताएंगे, हाय हाय कितनी गलती हो गई, उपवास करना पड़ेगा, चांद्रायण व्रत करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, कृत्य व्रत करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। तो बात क्या हुई, तो क्या बोला, खांड, ये जो पंडित जी थे वो क्या बोले, दूध मलाई राबड़ी ऊपर डाली खांड, जैसे को तैसा मिले तुम कुनबी हम भाण। ए पण पंडित न तो ए मुसलमान હતો, એ નકલી ચોટી રખાઈને પંડિતજી બનીને ફરતો હતો ખાવા માટે। आई की समझ में? वो पंडित जी नहीं थे, वो भी एक भाण था। कुनबी એટલે વેશ્યા કે दूध मलाई राबड़ी ऊपर डाली खांड, जैसे को तैसा मिले तुम कुनबी हम भाण। तुम कुनबी हो, तुम वेश्या हो, तो तुम क्या समझ रहे हो हम पंडित जी हैं? हम भी भाण हैं, हम भी मुसलमान हैं, बढ़िया बढ़िया खाने के लिए पंडित जी बन गए। तो वेश्या ने सर पटका क्या, हे राम गड़बड़ हो गई। तो बात क्या थी, जो व्यक्ति जैसा होता है उसको वैसा ही मिलता है। तो आपको यदि सन महात्मा, सच्चे महात्मा नहीं मिल रहे हैं तो ये आपका भी दोष है। आपने इतने पुण्य नहीं किए हैं कि आपको सच्चे महात्मा सद्गुरु मिले। तो यदि आपको सद्गुरु चाहिए तो आप सत्कर्म कीजिए, अच्छे काम कीजिए, तो परमात्मा ही सद्गुरु के रूप में आपके पास आएंगे और आपको भवबंधन से मुक्त कराएंगे। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। और यहाँ पर ये जो बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है, श्रीमद् भागवत कथा का आप श्रवण कर रहे हैं, हमारे आप सबके आदरणीय दीपक भाई शास्त्री जी आप सबको मधुर भागवत की कथा का रसपान करा रहे हैं। तो आप सब लोग उस कथा को सुनिए, उसको अपने जीवन में उतारिए। और जो जो लोगों ने ये काम में, ये सत्कर्म में अपना सहयोग दिया है, उन सबको, क्योंकि सत्कर्म करना, करवाना और उसका अनुमोदन करना, ये तीनों ही फलदायी होते हैं। कहई सुनई अनुमोदन करई, ते गोपद इव भवनिधि तरई। जो सत्कर्म करे, कराए और उसका अनुमोदन कर दे, जिसकी सामर्थ्य ना हो तो अनुमोदन कर दे, तो भी उसको फल मिलता है। जैसे आजकल लौकिक में क्या होता है, हत्या, आपने किसी की हत्या की डायरेक्ट तो आपको दंड मिलेगा ना, या आपने हत्या करवाई, सुपारी दे दी सुपारी दे दी किसी को मरवाने की, तो भी आपको सजा होगी। और आपने अनुमोदन भी किया कि हाँ मारो मारो मारो, तो भी सजा होगी। इसी प्रकार जैसे बुरे काम का है, कृत कारित अनुमोदित, तीनों का फल होता है। तो आपने जो सत्कर्म किया या आपने करवाया, और किया नहीं करवाया नहीं, दोनों में आपकी ताकत नहीं है, तो कम से कम अनुमोदन करो, विरोध नहीं करना चाहिए। कई लोग होते हैं ना, अच्छे काम करते तो कई लोग अड़ंगा डालने वाले आ जाते हैं। अच्छे काम करो तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बीच में टांग अड़ा देते हैं कि ये अच्छा काम ना कर पाए। तो ऐसे लोगों को ये चाहिए कि वो अच्छा काम ना कर सके और ना करा सके, तो कम से कम उसका अनुमोदन कर दें, तो भी उनको उस पुण्य का फल मिलेगा। तो हम यहाँ से हमारे गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी, द्वारका और ज्योतिष पीठ के जो शंकराचार्य जी महाराज हैं, उन सब के उन सब का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे और आपका ये कार्यक्रम सफल हो, और आप सब लोगों की धर्म में रुचि इसी प्रकार बढ़ती रहे। बस इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। थोड़ा सा भगवान का नाम ले लें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्यारे जरा तो मन में विचारो, बजा तो मन में बिठा तो, प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यारे जरा तो मन में विचारो। क्या साथ लाए अरुले चलोगे, क्या साथ लाए कर क्या ले चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो,
जाता सदा साथ यही पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। नाता भला क्या जग से तुम्हारा। नाता भला क्या जग से तुम्हारा। आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हो। आए यहाँ तुम करता रहे हो। सोचो विचारो हरि को पुकारो। सोचो विचारो हरि को पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद करो। हर हर महादेव। महादेव हर। राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। દિલાધરભાઈ તથા હરબલબા દીપકભાઈનું સ્વાગત કરવા આવશે. ચેતનભાઈ હા બે શબ્દો બોલે. ચેતનભાઈ અને પિયુષભાઈ આજે જે દીપકભાઈ મહારાજની કથા છે એમાં શ્રી સમસ્ત ગુજરાતી બ્રહ્મ સમાજ વાપીમાં વર્ષોથી કાર્યરત છે. દીપકભાઈ પણ અમારા એક સભ્ય છે અને આજે રાધા કૃષ્ણના સાનિધ્યમાં જે આ કથા થઈ રહી છે તો પહેલાં તો જે આ રાધા કૃષ્ણના ટ્રસ્ટીઓ છે જે આમાં અમારા દીપકભાઈને સહકાર આપી રહ્યા છે એ બદલ સમસ્ત ગુજરાતી બ્રહ્મ સમાજ વાપી દમણ અને સેલવાસ વતીથી અમે આભાર માનીએ છીએ. મનો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ. કારણ કે કથાકાર એ અમારા સમાજનું ગૌરવ છે અને કથાથી જ લોકોને જ્ઞાન મળે છે અને સાથે સાથે આટલા સમય વ્યસ્ત હોવા છતાં આટલી મોટી સંખ્યામાં બહેનો અને ભાઈઓ જે 3 કલાક કથામાં બેસીને રસપાન કરવું એ જ બહુ મહત્ત્વની વસ્તુ છે. આજે કોઈની પાસે સમય નથી અને ધર્મનું ઉજાગર કરવાનું કામ કોઈએ તો કરવું જ પડશે. દિવસે દિવસે લોકો આ જે ધર્મનો માર્ગ ભૂલ્યા છે એટલે આપણે જોઈએ છીએ કે સમસ્યાઓ પણ વધતી જાય છે. દીપકભાઈનો જ હમણાં 3-4 દિવસ પહેલાં વોટ્સઅપ પર મેં એક શ્લોક વાંચેલો, એમના જ દ્વારા મોકલાવેલો. એશાન વિદ્યા ન તપો ન દાનમ જ્ઞાનમ ન શીલમ ન ગુણો ન ધર્મમ એ મૃત્ય લોકે ભુવિભાર ભૂતા મનુષ્ય રૂપેણ મુર્ગા શરંતી. આ શ્લોક દીપકભાઈએ 4 દિવસ પહેલાં મને મોકલેલો વોટ્સઅપ પર, મને યાદ છે બરાબર. અને હમણાં જે જગદગુરુ શંકરાચાર્યના શિષ્ય નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપ સ્વામીજી આજે પધાર્યા છે અને એની વાણીનો પણ અમને જે લાભ મળ્યો, અમે તો એનાથી પણ અમારું એક બ્રહ્મ સમાજ ગૌરવ અનુભવે છે કે આજે એમને જે વાત કરી એ આ શ્લોકના અનુરૂપ છે કે જે માણસ તપ દાન જ્ઞાન અને શીલ એટલે જેનામાં ગુણ નથી
એ માનવ આ પૃથ્વી પર એક પશુ સમાન છે. આ શ્લોકનો મતલબ આ થાય છે. મારા કરતાં દીપકભાઈને મહારાજ સિયા સમજી શકે. એટલે ધર્મમાં કથા એ બહુ જરૂરી છે. અને આજે દીપકભાઈની આ કથામાં અમારા બ્રહ્મ સમાજને જે એમને સાંકળ્યો એ બદલ હું સમસ્ત ગુજરાતી બ્રહ્મ સમાજ વાપી દમણ સેલવાસ તરફથી એમનો અમારો આખો સમાજ ખૂબ ખૂબ ઋણી છે. આભાર. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ નમઃ શિવાય. લીલાધરભાઈ અને હરબલબા દીપકભાઈનું સ્વાગત કરે છે. ઘણી બધી ચિઠ્ઠીઓ આવી છે એ આપણે કાલે બોલશું. ઓકે, સમય ઘણો વી ગયો છે, પેન્ડિંગમાં રાખશું, આવતીકાલે બોલી લઈશું. જય શ્રી કૃષ્ણ. હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ. મહારાજ દશરથને ત્યાં રામચંદ્ર ભગવાનનો જન્મ થયો. મધ અને ઘી લઈ રામચંદ્ર ભગવાનનો જન્મ જે છે પુષ્ય નક્ષત્રમાં ચૈત્ર માસમાં 9મી તિથિના દિવસે બરોબર 12 વાગે જન્મ થયો છે. 9મીના દિવસે રામ પ્રગટ્યા, 10મીના દિવસે ભરત, એકાદશીના દિવસે લક્ષ્મણ અને શત્રુઘ્નનું પ્રાગટ્ય થયું છે. કંકુ કેસરનો કિચડ થયો. ભગવાન સૂર્યનારાયણ દેવ 1 મહિના સુધી આથમ્યા નથી. ગરુડ ભગવાન સ્વયં સાક્ષાત નારાયણ એના દર્શન કરવા આવ્યા. મોટા મોટા દેવતાઓ પણ આરૂટે છે. અને કૃષ્ણ જન્મ આ રીતના રામચંદ્ર ભગવાનનો જન્મ ઉજવાણો. ચારે વશિષ્ઠ ઋષિએ ચારે કુમારોનું નામકરણ કર્યું. રામ એટલે આરામ. રામનું નામ લેવતા મનના જે આરામ મળે એ જ રામ. એકનું નામ લક્ષ્મણ, જે લક્ષણ ધ્યેયમાં રાખીને કાર્ય કરે લક્ષ્મણ. ભરત, શત્રુઘ્ન. એકવાર એવું બન્યું, બાલચરિત્રને વર્ણન બહુ રામાયણની અંદર થયે છે નહીં. એકવાર દશરથજીના ખોલામાં રામચંદ્ર ભગવાન રમતા, એવામાં બહાર એક માકડું નીકળ્યું. રામચંદ્ર ભગવાન રડી અને વાનરને પામવાની આતુરતાથી રડે છે. હનુમાનજીને યાદ આવી ગયા છે રમતા રમતા રામચંદ્ર ભગવાનને કે કિષ્કિંધામાં વાનર વસે, હનુમાન એનું નામ, એને તમે તેડાવશો તો ટળશે દુઃખ સર્વ તમામ. જીદ કરી અને સર્વ ભગવાન હનુમાનજી વાનર માંગણી કરે છે અને વાનર બનીને ભગવાન વાનર લઈને આપે છે. ઉત્તરાયણના દિવસે ભગવાન રામચંદ્ર પતંગ ચગાવે, હનુમાનજી ફિરકી પકડે. રામચંદ્ર ભગવાનનો પતંગ કપાણો. ઇન્દ્ર લોકમાં જઈ ઇન્દ્રની પત્ની જયંતીના માથે વાગ્યો. ઇન્દ્રની પત્ની પતંગ પકડી લે છે અને રામચંદ્ર ભગવાને હનુમાનજીને પતંગ લેવા માટે મોકલ્યા. તેથી ઇન્દ્રની પત્ની જયંતી એટલું જ કીધું કે જેનો પતંગ આટલો સુંદર હોય તો એ પતંગ ચગાવનારો કેવો સુંદર હોય, માટે એને લઈને આવો તો જ હું આ પતંગ આપીશ. હનુમાનજી આવી રામચંદ્ર ભગવાનને કહે છે, પ્રભુ ઇન્દ્રની પત્ની જયંતી આપના દર્શન કરવા માંગે છે. અને પ્રભુએ કીધું કે એને વચન આપો કે ચિત્રકૂટની અંદર જ્યારે શિલા થઈને તું આવશે ત્યારે હું એનું મારા ચરણ અડાડી અને એને ત્યારે દર્શન આપીશ. આ રીતના ભગવાનની રામલીલા છે. મૂળ વાત કહીએ કૃષ્ણની, આપણે જે લીલા થોડી જ વારમાં કનોડો લગભગ જન્મવાની તૈયારી છે. એકવાર દેવતાઓનું રામચંદ્ર ભગવાનની બાલચરિત્રની બહુ કથા નથી. વશિષ્ઠ આશ્રમમાં અભ્યાસ કરી અને એકવાર એમ કહેવાય કે દેવતાઓને ઈર્ષા થઈ કે રામ હવે મોટા થયા, ગાદી પર બેસવા ગયા. દેવતાએ વિચાર્યું કે જો રામચંદ્ર ભગવાનને ગાદી મળશે તો રાવણનો નાશ કોણ કરે. એટલે રામચંદ્ર ભગવાને
દેવતાઓએ કૈકેયીના જીભ ઉપર કલિયુગને બેસાડ્યો છે અને કૈકેયીના માંગણી કરવાથી કૈકેયીની માંગણી કરવાથી દશરથ દ્વારા વચન મંગાણા અને પછી રામચંદ્ર ભગવાનને વનવાસ થયો. એ સમયે કેવટનો પ્રસંગ આવે છે. રામાયણ તો આપણે બધાએ સાંભળી જ છે. કેવટ ગંગાના કિનારે કેવટ રામચંદ્ર ભગવાનના ચરણ પખારવાની વાત કરે કે પહેલા જો ચરણ પખારવા દો, આપના ચરણના રજ સાફ કરી પછી જ મારી નાવમાં તમને બેસાડું. ત્યારે કેવટજી કે છે, પગ મને ધોવા દ્યો રઘુરાય, પગ મને ધોવા દ્યો રઘુરાય, પગ મને ધોવા દો રઘુરાયજી. ધોવા દો રઘુરાય કે ધીરે મને શંખ પડ્યો મન માય, પગ મને ધોવા દો રઘુરાયજી. રામ લક્ષ્મણ જાનકી તીર ગંગાને જાય. રામ લક્ષ્મણ જાનકી ને તીર ગંગાએ જાય. નાવ માગી નીર તરવા, નાવ માગી નીર તરવા, દ્રોહ બોલ્યો ગમ ખાય, ભગવાન ધોવા દો રઘુરાયજી. ધોવા દો રઘુરાય, પ્રભુ મને શક પડો મન માય, પગ મને ધોવા દો રઘુરાય, પગ મને ધોવા દો રઘુરાય. ભાગવતાચાર્ય યોગેશભાઈ શાસ્ત્રી, દીપકભાઈ શાસ્ત્રીનું તથા સ્વામીજીનું સ્વાગત કરશે. ભાગવતાચાર્ય આ બધા જોડે અભ્યાસ કરતા હતા એટલે રહી ન જાય એટલા માટે જોડે અભ્યાસ કરતા હતા. મારું નામ છે પોપટભાઈ